بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج ہم 7ویں جماعت کی درسی کتاب اردو کا سبق نمبر 1 ہم پڑھیں گے. ہم پڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ہم ہے کیا. ہم ایک نظم ہے اور نظم کے لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں. ہم کیسی نظم ہے؟ ہم ایک ایسی نظم ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. جب شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شعروں کی صورت میں بیان کرے تو ہم اسے حمد کہیں گے. ہماری آج کی اردو 7ویں کی اردو کی کتاب میں پہلا سبق حمد کا ہے. آپ اپنا حمد کا یہ سبق نکالیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کے شاعر اسماعیل مریٹھی ہیں. کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم اس کے لکھنے والے کے بارے میں کچھ جان لیں تو ہمیں اس سبق کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اسماعیل مریٹھی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ انہوں نے ناول بھی لکھے. اسماعیل مریٹھی نے ایسی کہانیاں لکھی, ایسی اخلاقی اور سبق آموز کہانیاں جو نہ صرف بڑوں کے لیے تھی بلکہ بچوں کے لیے بھی تھی, اور بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں تاکہ وہ سب کو سمجھ آ سکے. اسی طرح سے درسی کتب انہوں نے لکھی اور اردو لغت کے لیے بھی کام کیا. اگر آپ اپنی یہ حمد پڑھیں تو آپ کو بالکل آسان زبان میں اس کی تشریح کرنا بہت ہی آسان رہے گا, کیونکہ سادہ الفاظ میں حمد لکھی گئی ہے. ہم سب سے پہلے حمد کی ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو, آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو. پھر ہم اس کی تشریح کریں گے. آپ اپنا حمد کا یہ سبق نکالیں اور دیکھیں کہ حمد کے پہلے شعر ہم پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حمد کا یا کسی بھی نظم کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. اب مطلع کیا ہے؟ مطلع ماخذ ہے طلوع کا, نکلنا, بالکل نئی چیز, بالکل شروعات کی چیز. تو حمد کا یا نظم کا پہلا شعر مطلع ہے اور اس کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں, مطلب قطع کرنا, توڑنا. چونکہ آخری شعر کے بعد نظم ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہ اس کا مقطع کہلاتی ہے. اور عموماً مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ہماری اس حمد کے مقطع میں اگرچہ شاعر نے تخلص نہیں استعمال کیا لیکن آخری شعر کو ہم مقطع ہی کہیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ شاعر جب بھی اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے اوپر ایک ایسے سائن ڈال دیتا ہے. جو یہ سائن ہے جب یہ کسی بھی نام کے اوپر ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تخلص استعمال کیا گیا ہے. اب ہم اس حمد کی ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کو تلفظ میں آسانی ہو. آپ میرا تلفظ سنیں اور پھر خود اس کی ریڈنگ کریں. جو چیز خدا نے ہے بنائی اس سے ظاہر ہے خوش نمائی, ہر چیز کی ہے ادا نرالی, حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی, اس کی قدرت سے پھول مہکے, پھولوں پر پرند آ کے چہکے, چڑیوں کے عجیب پر لگائے, اور پھول ہیں عطر میں بسائے, جاڑا گرمی بہار برسات, ہر رخ میں نیا سما نئی بات, روشن آنکھیں بنائی دو دو,
قدرت کی بہار دیکھنے کو۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں، بے شک ہے خدا قوی و قادر، ہر شے اس نے بنائی نادر۔ جب آپ کسی بھی نظم کو اچھے آہنگ اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر اس کا معنی بھی اتنا ہی زیادہ واضح ہوگا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی اس سے ظاہر ہے خوشنمائی۔ اسماعیل مریٹھی اپنی حمد کے اس پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی چیز تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے ان گنت بے شمار چیزیں تخلیق کی اور سب کی سب بہت ہی خوبصورت بنائی، جو دیکھنے میں بہت بھری لگتی ہیں۔ انتہائی سادہ زبان میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ آپ کو اس کی تشریح میں بالکل کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے سنیں اور خود سمجھ کے پڑھیں۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ حمد کے دوسرے شعر میں اسماعیل مریٹھی نے ایک بہت اہم بات کہہ دی۔ اللہ رب العزت کی بڑائی کو اس طرح سے بیان کیا کہ دنیا میں بلکہ کائنات میں، کائنات سے مراد، دنیا سے مراد ہماری ارتھ ہے، جبکہ کائنات سے مراد زمین و آسمان، تہہ زمین اور آسمان سے اوپر اور فضا میں جتنی گلیکسیز ہیں، سمندروں میں جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جن و انس ہیں، سب کائنات سے مراد زمین و آسمان اور ان کے درمیان خلا فضا سب کائنات کہلائیں۔ اس لیے شاعر نے اتنا سادہ زبان میں اتنے وسیع مفہوم کو بیان کیا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز تخلیق کی اسے کسی مقصد کے تحت بنایا۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی، حکمت سے خالی نہیں بنائی۔ ہر چیز کو بنانے میں حکمت ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کسی چیز کا کیا مقصد ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بنائی۔ جب ہم کہیں باہر جائیں پہاڑی علاقے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سخت اور بلند و بالا بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تخلیق کیے، زمین پر ٹھہرا دیے تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے، زمین قائم رہے۔ پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ اسی طرح سے بہت سے حشرات الارض ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ان کے بنانے کا کیا مقصد تھا۔ یہ تو صرف گندگی پر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کبھی سوچیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کچھ ہی دنوں میں کیڑے کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اگر یہ طرح طرح کی حشرات الارض نہ ہوں تو ان مردہ جسام کو جو انسانوں کے یا جانوروں کے یا پرندوں کے ہیں انہیں کون کھائے گا؟ یہ حشرات الارض طرح طرح کے کیڑے مکوڑے ان مردہ جسام کو کھا لیتے ہیں، زمین کو بیکٹیریا سے پاک کر دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ ایسا نہ کریں تو ہماری زمین پر اتنے انسانوں کے اور اتنے جاندار کے مرنے کے بعد کہیں بھی کوئی جگہ خالی نہ بچے اور تعفن پھیل جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کوئی بھی چیز حکمت سے نہیں خالی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بھی چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، ہر چیز کو مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اب شعر نمبر 3 ہے، اس کی قدرت سے پھول مہکے اور پھولوں پر پرند آگے چہکے۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، ہزاروں قسم کے پھول ہیں۔ ایک انسان جب یہ سوچتا ہے
کہ طرح طرح کے پھول اور ہر پھول میں مختلف رنگ ایک انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ شان، یہ بڑائی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، صرف اللہ ہی اتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس نے بے شمار ہزاروں قسم کے پھول بنائے اور ہر پھول کو دوسرے سے ڈفرنٹ بنایا، اس کے مختلف رنگ بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس نے اتنے زیادہ پھول بنائے اور پھر ان پھولوں میں خوشبو بھر دی، ان پھولوں کو خوشبو سے مہکا دیا۔ آپ دیکھیں طرح طرح کے پھول ہیں اور ہر پھول کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اس نے اس کائنات میں مختلف طرح کے پھول اگائے اور پھر ان پھولوں سے اس دنیا کو مہکا دیا۔ پھولوں پر پرند آ کے چہکے، پھر ان خوبصورت مہکتے پھولوں پر پرندے بھی آ کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ ان پر آ کر بیٹھتے ہیں اور چہچہاتے ہیں۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ اللہ رب العزت نے ایک جاندار بنایا چڑیا اور اس کے عجیب و غریب انوکھے، عجیب سے مراد ہے انوکھے پر لگائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے پرندوں کے پر بھی بڑے بڑے ہیں اور ان کی پرواز بلند ہے۔ یہ چھوٹا سا جاندار چڑیا جس کے انوکھے سے پر لگائے، اپنے ان چھوٹے چھوٹے انوکھے پروں سے وہ اپنی پرواز کو کتنی بلندی پر لے جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان کو زیبا دیتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو تخلیق کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چڑیاں بنائی اور ان کے انوکھے اور نرالے پر لگائے اور پھولوں کو خوشبوؤں سے مہکا دیا اور اس خوشبو سے ہماری اس دنیا کو بھی معطر کر دیا۔ یہاں پر صرف پھولوں کے بارے میں ہی ذکر ہے کہ پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشبوؤں سے مہکا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ہم صرف بیج لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دیتا ہے اور پھر ان چیزوں میں، ان پھولوں میں خوشبوئیں بھر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس میں پرفیوم نہیں ڈالتے، ہم اس میں کوئی ایسا ایسنس نہیں ڈالتے کہ جن سے وہ مہکنے لگے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ہر طرح طرح کے پھولوں میں طرح طرح کی خوشبوئیں بسا دی۔ جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 4 موسم عطا کیے۔ ہمیں 4 موسم اس دنیا میں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جاڑا بنایا، جاڑا سے مراد سردی، سردی بنائی، گرمی، برسات اور بہار۔ اب آپ دیکھیں کہ چاروں موسم اللہ تعالیٰ نے بہت الگ الگ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز رکھی اس میں انفرادیت اور منفرد چیز اس کو بنایا۔ اس کا رنگ منفرد ہے، الگ ہے دوسرے سے۔ سردی میں آپ دیکھیں دن اور رات کا ڈیوریشن ڈفرینٹ ہے۔ سردی میں ہم لباس اور طرح کا پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سردی میں ہمارے لیے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں گرمی کی مناسبت سے آپ دیکھیں سما اور ہوتا ہے، سورج تیز نکلا ہوتا ہے، راتیں لمبی ہیں، دن کی ڈیوریشن کم ہے، دن کا دورانیہ کم ہے۔ گرمیوں میں پھل اور سبزیاں بالکل نئے طرح کے ہوں گے، سردیوں سے ہٹ کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور سردی کا مزاج، گرمی کا مزاج سردی سے الگ ہے۔ سردی میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمی میں ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ مطلب 4 موسم بنائے، چاروں کا علیحدہ علیحدہ مزاج رکھا، ان کا سما علیحدہ علیحدہ رکھا، ان میں ایک الگ انداز رکھا۔ اسی طرح سے بہار کا موسم اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بہار کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی رکھی کہ نہ اس میں سردی ہے نہ اس میں گرمی ہے، اور بہار کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے
हमारे लिए तरह तरह के फूल उगाए। जब सर्दी में सब पत्ते झड़ जाते हैं तो अल्लाह ताला बहार के मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली बिखेर देता है और बरसात का अपना एक अलग रंग होता है। फिर अल्लाह ताला ने बरसात बनाई, बरसात में अल्लाह ताला ने बारिशें बरसाता है अल्लाह ताला, और हमारी ज़मीन में से अनाज उगते हैं, ज़मीन सरसब्ज और शादाब हो जाती है। इसमें शायर अल्लाह ताला की सिफ्त बयान करता है, उसकी शान और उसकी बड़ाई बयान करता है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की ही कुदरत है। अल्लाह ताला के पास ही इतना इख्तियार है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए तरह तरह के मौसम बनाए और हर मौसम का अलहदा मिजाज रखा। रोशन आंखें बनाई दो दो कुदरत की बहार देखने को। अब अल्लाह ताला ने हमें जो दो आंखें दी हैं, अल्लाह ताला ने ये आंखें हमें इसलिए अता की हैं कि हम अल्लाह ताला की कुदरत देखें। अल्लाह ताला की कुदरत क्या है? दुनिया में बिखरी ये तमाम चीज़ें, तमाम तख्लीकात, ये सब अल्लाह की कुदरत है। हम इनको देखें और जब हम अल्लाह की इन चीज़ों को देखें तो हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारे लिए इस कायनात में इतनी नेमतें तख्लीक की हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जब हम अल्लाह ताला की इन नेमतों को देखें तो उसका शुक्र अदा करें। दरअसल इस पूरी हम में शायर अल्लाह ताला की शान और बड़ाई को बयान करता है और कहता है कि सब कुदरत, सब इख्तियार सिर्फ अल्लाह का ही है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई मकसद के तहत बनाई, और अल्लाह ताला ने अगर ये हमें आज़ाद दिए हैं तो ये किस लिए दिए हैं कि हम अल्लाह ताला की कुदरत को देखें, उसकी नेमतों को देखें और उसका शुक्र अदा करें। दो होंठ दिए थे मुंह से बोले, शुक्र उसका करे जुबान खोली। अल्लाह ताला ने हमें जो दो होंठ दिए, ये हमें इसलिए दिए कि जब हम अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ अंदोज हों तो हम उसकी हम्दो सना बयान करें, उसकी बड़ाई बयान करें, उसका शुक्र अदा करें। जब हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की इतनी नेमतें देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह, एक इंसान इस काबिल नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को ही ज़ेबा देता है कि उसने उसके लिए इतनी नेमतें बनाई, और उसका शुक्र अदा करना हम पर फ़र्ज़ बनता है। बेशक है खुदा कवी और कादिर, हर शय उसने बनाई नादिर। अब इस मक्ता में किसी भी नज़्म का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। हम के इस मक्ता में शायर कहता है कि अल्लाह ताला कवि है और कादिर है। कवि से मुराद बहुत मजबूत है, बहुत ताकत रखने वाला है। कादिर से मुराद इख्तियार रखने वाला है। सिर्फ अल्लाह की शान है, सिर्फ अल्लाह को ही ज़ेबा देता है। ये सिर्फ अल्लाह की ही सिफात है कि वो इतना मजबूत और इतना इख्तियार रखने वाला है कि उसने हमारे लिए अनगिनत नेमतें बनाई इस कायनात की, और उन नेमतों को मकसद के तहत बनाया। ये ताकत, ये कुदरत, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह का ही हो सकता है। इससे मुराद है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, कोई इस जैसा काम और दूसरा नहीं कर सकता। ये वाहदहू ला शरीक अल्लाह ही है जिसने, जो इतना मजबूत और इतना ताकतवर है, जो इस कायनात की अनगिनत नेमतों को तख्लीक करता है। हर शय उसने बनाई नादिर, और अल्लाह ताला ने जब इतनी अनगिनत बेशुमार नेमतें बनाई तो उनको बहुत उम्दा और नायाब बनाया। उन अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो नेमतें बनाई वो बहुत ही अच्छी और उम्दा तख्लीक की। हम के आखिरी शेर में कहीं भी शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। तखल्लुस का जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ख़ास निशान होता है शायर के नाम के ऊपर, तो वो तखल्लुस कहलाता है। यहाँ पर चूँकि तखल्लुस नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी ये हम्द का मक्ता है। अब हम अपने सवालों जवाब की तरफ आएंगे। यकीनन तशरीह के बाद और मुश्किल अल्फाज के मायने समझने के बाद आपके लिए इस हम्द को पढ़ना बहुत आसान हो गया होगा। अब हमारा सवाल नंबर 1 है कि हम्द में अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह ताला की किन नेमतों का जिक्र है? हम्द में अगर आप पढ़ें तो देखें कि अल्लाह ताला ने
शायर ने अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों को गिनवाया है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है, कायनात उसने तख्लीक की है, ये सब चीज़ें उसने बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये कायनात बनाई, सबसे बड़ी नेमत उसकी ये है, दुनिया बनाई, फिर उसको खुशनुमा बनाया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए फूल बनाए, पौधे बनाए, परिंदे बनाए। अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह के मौसम अता किए, मुख्तलिफ तरह की रुतें बनाई, और उन रुतों से इस दुनिया में खूबसूरत समा पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने हमें होंठ अता किए ताकि हम बोलें, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें आंखें अता की कि हम उसकी कुदरत को देखें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, उनको देखें और उनसे लुत्फ अंदोज हों। इसी तरह सवाल नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे, अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को तहरीर करें। जब आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले सबसे बड़ी नेमत तो आप अपने आप को देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया। जब आप इंसान के वजूद पे निगाह दौड़ाएं तो देखें कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ, पाँव, नाक, कान, जुबान अता किया, चलने के लिए हमें टांगें दी, हमें सोचने के लिए दिमाग दिया। सबसे पहले सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह ताला ने एक बहुत नॉर्मल इंसान पैदा किया। उसके बाद आपके इर्द गिर्द देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे रिश्ते नाते बनाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मोहब्बत और रहम भरा, ये अल्लाह ताला की नेमत है। हमारे इर्द गिर्द हमें दरख्त, फूल, पत्ते, पौधे नजर आते हैं, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की ये है, उनसे हम खुराक हासिल करते हैं। इसी तरह जब आप अपने इर्द गिर्द माहौल का मुशाहिदा करेंगे तो हम देखेंगे कि सूरज की रोशनी अल्लाह ताला की नेमत है। सूरज की रोशनी, जब हम ट्यूबलाइट्स में रहते हैं तो आप देखिए कि ज़्यादा देर तक ट्यूबलाइट्स की रोशनी में पड़ने से हमारी आंखें स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, हम बोझिल हो जाती हैं, जबकि अल्लाह ने सूरज की रोशनी ऐसी रखी कि जिसमें बैठने से हमारी आंखें थकावट का शिकार नहीं होती। उस रोशनी में, वो अल्लाह की बनाई हुई रोशनी है, उसमें हम ज़्यादा वाज़ेह देखते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए हवा बनाई जिसमें हम सांस लेते हैं, हवा बनाई और पानी बनाया। सबसे जो अल्लाह ताला की हर नेमत ही बहुत अहम और बहुत ख़ास है और बहुत दूसरे से अलग है, और हर नेमत बहुत ही बामकसद है, कोई भी हिकमत से खाली नहीं है। पानी, हमारे पीने के लिए पानी बनाया, कोई भी जानदार पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ जानदारों में कौन शामिल है? हम इंसान, जंगली हयात, ये फल, फूल, पौधे, बेलें, सब्जियां, फ्रूट, ये सब क्या है? ये भी जानदार हैं। अगर पानी ना हो तो ये उग ही नहीं पाएंगी। तो आपको ये पता चल गया कि अल्लाह, अभी तो ये चंद नेमतें हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, पहाड़, दरिया अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ताला की तो अनगिनत नेमतें हैं। आप देखते जाएं और उनको बयान करते जाएं, अपने माहौल का मुशाहिदा करें, हर जगह आपको अल्लाह की बेशुमार नेमतें मिलेंगी। अब क्या है? सवाल नंबर 3 है, काफिया से क्या मुराद है? किसी भी नज्म को शायर काफिये से और रदीफ से सजाता है। इसका मतलब ये है कि काफिया, जो काफिया कहते हैं हम आवाज अल्फाज को, जब शायर नज्म में सोती आहंग पैदा करता है, कि सोती आहंग से पूरा, सोत कहते हैं आवाज को, आहंग कहते हैं लबो लहजे को। जब हम किसी चीज को पढ़ें तो उसमें तरन्नुम महसूस हो, नगमगी महसूस हो, तो वो हमें पढ़ने में खूबसूरत लगती है और हम उसको ज़्यादा शौक और लगन से पढ़ते हैं, हम बोर नहीं होते। तो जब शायर नज़्म में हम आवाज़, अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसे हम काफिया कहते हैं। उनसे नज़्म में खूबसूरती पैदा होती है। जैसा कि हमारी आज की नज़्म हमद है, इसके आखिर में बनाई और नुमाई
देखें, बनाई और नुमाई हम आवाज अल्फाज हैं, इनमें सोती आहंग है। जब हम पढ़ते हैं तो एक तरन्नुम महसूस होता है और हमें ये हम अल्लाह ताला की सिफात और शानों को पढ़ के और ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब हम उसमें नगमगी महसूस करते हैं। इसी तरह निराली और खाली में भी साउंड सेम है, हम आवाज अल्फाज हैं। महके चहके लगाए बसाए, बरसात बात, दो को, बोले खोले, नादिर और कादिर। ये बात याद रखिएगा कि बहुत से बच्चे समझ रहे थे कि नादिर से मुराद शायर का तखल्लुस है। शायर के तखल्लुस के ऊपर हमेशा साइन होता है, खास निशान होता है जो उसका तखल्लुस होता है। इसके आखिरी शेर में शायर ने कहीं अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। नादिर और कादिर हम काफिया अल्फाज हैं। काफिया हमेशा रदीफ से पहले आता है। रदीफ हमेशा नज़्म के आखिरी अल्फाज को कहते हैं जो एक जैसे होते हैं। इस नज़्म में काफिया का इस्तेमाल नहीं किया गया, इस नज़्म में रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया गया, काफिया इस्तेमाल किया गया है। रदीफ हर नज़्म में मौजूद नहीं होती, लेकिन काफिया हर नज़्म में होना ज़रूरी होता है और हमारी इस हम के आखिरी तमाम अल्फाज काफिया हैं। हम काफिया अल्फाज हैं। हम में से काफिये चुनकर लिखें या हम काफिया अल्फाज चुनकर लिखें। तो इस हम के आखिर में जितने भी अल्फाज हैं, जैसा कि मैंने अभी रिपीट भी किया, वो सब हम काफिया अल्फाज हैं। कवियों कादिर की वजाहत करें। सवाल नंबर 5 है, कवियों कादिर की वजाहत करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कवियों कादिर क्या है। कवियों कादिर अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। कवि बहुत मजबूत और कादिर इख्तियार रखने वाला। कवियों कादिर अल्लाह ताला के ये सिफाती नाम है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला बहुत मजबूत, ताकतवर और बहुत लामहदूद इख्तियारात का मालिक है। आप ये देखें कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हर किसी के इख्तियारात की निशानदही की जाती है। हर किसी के पास महदूद इख्तियारात होते हैं। अल्लाह ताला चूँकि रब्बुल इज़्ज़त है, हमारा तख्लीक़कार है, उसने ये कायनात बनाई है, तो उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। सिर्फ अल्लाह की एक ज़ात है जिसके इख्तियारात लामहदूद हैं। कवियों कादिर से मुराद है ये दोनों अल्लाह की सिफात हैं। अल्लाह ताला बहुत ताकत और बहुत ज़्यादा इख्तियार रखने वाला है। अल्लाह ताला चाहे तो दिन को रात में बदल दे और रात को दिन में बदल दे। चांद, सूरज, सितारे अपने अपने वक्त पर निकलते हैं। इन सब पर अल्लाह का इख्तियार है। कोई इंसान उसके इख्तियार में दखल नहीं दे सकता। ये सब सिर्फ अल्लाह की सिफात से मुंसलिक हैं, अल्लाह की शान से मुंसलिक हैं कि अल्लाह ताला बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा इख्तियारात का मालिक है, ताकत रखता है हर चीज़ को बनाने की और मिटाने की। अब जब हमने इस हम के मुश्किल अल्फाज देख लिए, उसकी तशरीह भी पढ़ ली, इसके सवाल और जवाब भी हमने पढ़ लिए, तो जब आप इस हमद को खुद से पढ़ेंगे तो आप पर इसका मफ़हूम बहुत वाज़ेह हो जाएगा। आपको इसकी तशरीह करना बहुत आसान होगी। हम अगला अपना लेसन सबक नंबर 2 कल पढ़ेंगे, जो कि नात है। अल्लाह।